Hello, my dear students. Today's class deals with a famous revenge play or a tragedy written by William Shakespeare entitled The Tragedy of Hamlet or simply Hamlet. Basically, it is to be believed that it is written around 600 or 601 and is published or performed, not published, it is performed in 1602. It is divided into 5 acts, each act comprised of different scenes. Act first comprised of 5 scenes, act second 2 scenes, act third 4 scenes, act fourth 7 scenes, and act five 2 scenes. Setting of the play is in Denmark, especially in the castle of Elsinore, and it revolved around the story of Prince Hamlet, King Claudius, and Queen Gertrude, and the unrequited love of not princess, beautiful lady Ophelia. So let's look into the story. So, but it initially delve into the story, we have to know about the sources of the play. That's quite important. This play is taken from three main sources. One is Saxo Grammaticus Gesta Danorum, second is Francois de Bellafos Historis Tragicus, third is Ur Hamlet. Please note it down. These three sources are important. Saxo Grammaticus Gesta Danorum is a Latin text written around the 12th century. It consists of various Danish mythology and history. And here in the text, there is one story regarding the Prince Hamlet who seeks revenge for his father's murderer. And here we can see a close resemblance to Prince Hamlet story. And the second one is Francois de Bellafos Histories Tragicus, which is a French book written around 16th century. It also contains various versions of a stories that has a close resemblance to Hamlet story. And third one is it's a play written by Thomas Kitt. Okay, and that play's name is Old Hamlet and is considered as a predecessor of uh, Prince Hamlet. Okay, so these are the three main sources of Hamlet: Saxo Grammaticus Gesta Danorum, Francois de Bellafos Histories Tragicus, then Ur Hamlet. Next, we have to know about the characters in the play. Characters are Hamlet, Claudius, Gertrude, Polonius, Ophelia. So instead of reading all these things, we have to know from this character map. Okay, this is called character map. Here in the play, Prince Hamlet is considered as the protagonist of the play. So every play we can see a protagonist and an antagonist. Here in the play, Hamlet is the protagonist and Claudius, his uncle, is considered as the antagonist of the play. So all the characters we have to connect it to Prince Hamlet. Prince Hamlet, in the beginning of the story, we can see that Prince Hamlet is not in Denmark. He is currently studied in Wittenberg University. He studied philosophy and science from Wittenberg University. He is away from Elsinore Castle. Okay, when he received the news regarding his father's death and some messages regarding the appearance of his father's ghost, he came back to Elsinore Castle. So, Prince Hamlet and King Hamlet, his deceased father, the father of Prince Hamlet, this uncle Claudius, the current king of Denmark, and now he married Gertrude, the mother of Prince Hamlet and the former wife of King Hamlet. And these are the upper class or the monarchs of that time. And then we have to introduce Horatio, best friend of Prince Hamlet. Then his childhood friends Rosencrantz and Guildenstern.
Then comes the other character, a making character, that is Polonius, advisor, or the Lord Chamberlain advisor of Claudius, that is Polonius. Polonius has two children, Laertes and Ophelia. At the end of the play, we can see that Laertes, after dueling with Hamlet, Laertes uh, killed Hamlet. Now we can see that both the characters died at the end. And while considering Ophelia, she is considered as a weak person, or she has she had a weak personality. And at the end, she because of her unrequited love, she went to a kind of madness and she murdered, or she undergoes some kind of a suicide. Okay, so at the end, as it is a tragedy, we can see that all the characters, almost all the characters, main characters, died at the end. And then we have to discuss about each act. So these are the main characters in the play. Next is the ghost of King Hamlet. Ghost of King Hamlet, that is the Prince Hamlet's father, that appear in the beginning of the play and ask Prince Hamlet to seek revenge against his murderer. Okay, then comes the Fortinbras. Fortinbras. നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റ് ആടുതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസ് ഓഫ് നോർവേ ആണ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. ഓക്കെ, പ്രിൻസ് ഓഫ് നോർവേ ആണ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് നോർവേ ആണ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കിങ് ഹാംലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിന്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ശത്രുതയിലായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ കിങ് ഹാംലെറ്റ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ പിതാവായ കിങ് ഓഫ് നോർവേയെ മർഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു പക ഇവിടെ ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന് ആരോടുണ്ട്? നമ്മുടെ ഡെൻമാർക്കിലെ രാജാവായ കിങ് കിങ് ഹാംലെറ്റിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ക്ലോഡിയസ് കിങ്ങായ നമ്മുടെ കിങ് ഹാംലെറ്റിനെ വധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടുവെന്നും ഇപ്പോൾ രാജാവായി പുതിയ ആളാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് തൻ്റെ അങ്കിളിനോട് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡെൻമാർക്കിനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്ലേയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ കംസ് ഉസ്രിക്, എ കോർട്ടിയർ ഹു അറേഞ്ചസ് ദ ഫെൻസിങ് മാച്ച്. ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാംലെറ്റും ലെയർട്ടസും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡ്യുവലിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സെർവൻ്റ് ആണ് ഉസ്രിക്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോമിക് റിലീഫ് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് 5 സീൻ 1ലാണ്. ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒഫീലിയയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒഫീലിയെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ ശവക്കല്ലറ തോണ്ടുന്നിടത്താണ് ഈ ഗ്രേവ് ഡിഗേഴ്സിന്റെ സീൻ വരുന്നത്. ദെൻ മെർസീലസ് ആൻഡ് ബെർണാഡോ. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എൽസിനോർ കാസലിന്റെ വാതിൽ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ആണ് മെർസിലോസ് ബെർണാഡോ. അന്നേരം ഇവർക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഗോസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് നൈറ്റില് ഓക്കെ ഈ ഗോസ്റ്റ് 3 ദിവസം അപ്പിയർ ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ഗോസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൊറേഷ്യ അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അതുവരെ അദ്ദേഹം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഈ ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മാർസിലോസും ബെർണാഡോയും ചെന്ന് ഹൊറേഷ്യോടിക്ക് പറയും. ഹൊറേഷ്യോ ഇത് കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ട്മാൻഡ് ആൻഡ് കൊർണീലിയസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിളുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഡെൻമാർക്കിനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരം, രഹസ്യ വിവരം ആർക്ക് കിട്ടിയാണ്? ക്ലോഡിയസിന് കിട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്കിളായ താനിപ്പം തൻ്റെ സഹോദരനെ ചതിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഡെൻമാർക്കിന്റെ രാജാവായത്. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട്മാൻഡിനെ കൊർണേലിയസിനെ പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന അങ്കിൾ ഓഫ് നോർവേഡിക്കയിലോട്ട് വിടുകയാണ്. ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ അങ്കിളായ അങ്കിൾ ഓഫ് നോർവേഡിക്കയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, താങ്കൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ രാജ്യം നേടിയെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടിൻബ്രാസിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നോർവേ രാജ്യം
ഫുള്ളായി താങ്കളുടെ അധീനതയിലാക്കി തരാം എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്ന അംബാസഡേഴ്സ് ആണ് വോൾഡ്മാർട്ടും കൊർണീലിയസും. ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന 10th ക്യാരക്ടറോട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടുകളായിട്ട് നോക്കാം. ആക്ട് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 5 സീനുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ ഡാനിഷ് പാലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽസിനോർ കാസിലിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ്. വെളിയിൽ രാത്രി സമയത്താണ്, വളരെ തണുപ്പുള്ള രാത്രി, ആ ഒരു സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുക. ബെർണാഡോ, മെർസീലിയസ്, ഹൊറേഷ്യോ, ഇവർ 3 പേരുമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവര് ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കിങ് ഹാംലെറ്റിനെ അവർ കണ്ടു. ഹൊറേഷ്യോയ്ക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാനേ സാധിച്ചില്ല. അന്നേരം ഈ പറയുന്ന ബെർണാഡോയും മെർസീലിയസും ആണ് ഹൊറേഷ്യോ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും രാത്രി ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. ഹൊറേഷ്യോ 3ാമത്തെ രാത്രിയിലാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഹൊറേഷ്യോ ഈ ഗോസ്റ്റിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ട് ഹൊറേഷ്യോ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൊറേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറ, എനിക്ക് ചുമ്മാ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ പോരല്ലോ, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയണം, നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് അവിടെ വരികയും അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൊറേഷ്യോ അപ്പൊ പറയാണ്, ഡാനിഷ് ഫോഴ്സുകൾ, ഈ പറയുന്ന നോർവേയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു പല ഫോഴ്സുകളും പ്രിൻസസ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. പ്രിൻസസ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും കിങ് ഹാംലെറ്റ് കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മേ ബി അവർ അതിനുള്ള റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഹൊറേഷ്യോ ആ ഒരു നിമിഷം ഈ പറയുന്ന മെർസീലിയസിനോടും ബെർണാഡോയോടും പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വെറും ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ്, ഇലൂഷനാണ്, നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഹൊറേഷ്യോ അന്നേരം പറയുന്നുണ്ട്, ടോക്ക് ടു മീ, എന്നോട് നീ സംസാരിക്കണം, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു നിമിഷം ആ ഗോസ്റ്റിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ശരിക്കും കിങ് ഹാംലെറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോടും ആ കിരീടമൊക്കെ ചൂടി കിങ് ഹാംലെറ്റിന്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹൊറേഷ്യയ്ക്ക് ഗോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹാംലെറ്റിന് ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വീണ്ടും അത് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരത്തേക്ക് ഹൊറേഷ്യോ മെർസിലോസിനോടും ബെർണാഡോയോടും പറയാണ്, അത് ഏത് വിധേനയും പിടിച്ചു നിർത്തണം, അതിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടരുത്, നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീറൊക്കെ എടുത്ത് എറിയാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവര് സ്പീറും വടിയും അതുപോലെ തന്നെ കയറും ഒക്കെ എറിയുമ്പോൾ അത് എയറിൽ വാനിഷ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരം വെളുക്കാറാവുകയും അവിടെ ഒരു കോഴി കൂവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പേടിച്ചേരേണ്ട നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈറ്റിനായി അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആണ്. ഹൊറേഷ്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് കിങ് ഹാംലെറ്റിന്റെ തന്നെ ആത്മാവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എന്നോടൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ മകനായ ഹാംലെറ്റിനോട് അതിനെന്തോ പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിവരം ഹാംലെറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിനെ ഹൊറേഷ്യോ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൊറേഷ്യോ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൊറേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ട വിവരം ഹൊറേഷ്യോ മുഖാന്തരം പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് അറിയുന്നുണ്ട്. ദെൻ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സീൻ 1 നടക്കുന്നത്. ഇനി സീൻ 2 വരുമ്പോൾ ക്ലോഡിയസിന്റെയും കോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ക്ലോഡിയസും ജെർട്രൂഡും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ കിങ് ആൻഡ് ക്വീൻ ഓഫ് ഡെൻമാർക്കാണ്. ക്ലോഡിയസ് കോർട്ടിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ മാരേജിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രദറിന്റെ മരണത്തെ പറ്റി വിലപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രദറിന്റെ മരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാരേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അന്നേരം പിന്നീട് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പ്രിൻസ് ഓഫ് നോർവേ ആണ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ്. ഈ പ്രിൻസ് ഓഫ് നോർവേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡെൻമാർക്കിനോട് പണ്ട് മുതലേ പകയുണ്ട്. ആ പക
ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് മാർഗം എന്ന ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊളോണിയസ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കിങ് ഹെറാൾഡ് ഓഫ് നോർവേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസിന്റെ അങ്കിളാണ് കിങ് ഹെറാൾഡ് ഓഫ് നോർവേ. അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിപ്പിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസ് ഫോർട്ടിൻബ്രാസ് തങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊർണേലിയസും വോൾമാർട്ടും കൂടെ എവിടോട്ട് പോവുകയാണ്? കിങ് ഹെറാൾഡ് ഓഫ് നോർവേ കാണാനും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു നെഗോഷിയേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ക്ലോഡിയസ് അനുമതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ലെയർട്ടസ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ലെയർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊളോണിയസിന്റെ മകനാണ്. ലെയർട്ടസ് ധീരയോദ്ധാവാണ്. ലെയർട്ടസ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക്, എസ്പെഷ്യലി പാരീസിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകണം. എനിക്ക് അതിനുള്ള അനുമതി തരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അന്നേരം ക്ലോഡീസ് ചിന്തിച്ചു, ഓക്കെ, തനിക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പൊളോണിയസിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. തന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് തന്റെ മകൻ മാറി നിൽക്കുന്നത് പൊളോണിയസിന് ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ. ആ ഒരു സമയത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാംലെറ്റ് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. കറുത്ത വസ്ത്രമാണ് അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവനിക്കറിയില്ല, അവൻ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അന്നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മീൻസ് അവൻ വളരെ വിഷാദ ഛായയോടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവന്റെ ഫാദറിന്റെ വിരഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ആ ഒരു മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ക്ലോഡിയസ് ഹാംലെറ്റിനോട് എന്താണ് ഇത്ര മെലങ്കോളിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചു, പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം നമ്മൾ തരണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു, നീ ഇത് സന്തോഷിക്കണം, അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. നീ ഡെൻമാർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നീ വേണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ക്ലോഡിയസും അതുപോലെ ജെർട്രൂഡും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം കോർട്ട് വിട്ട് ആ ഒരു റൂം വിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ആവുകയും അവൻ അവന്റെ ആദ്യത്തെ സോളിലൊക്കെ അവിടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആ സോളിലൊക്കെയില് അവന്റെ അമ്മയോടുള്ള എല്ലാ ഡിസ്കസ്റ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് അമ്മയോടൊരു ഡിസ്കസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ തന്റെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോഡീസിനെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അവനക്ക് അമ്മയോട് വല്ലാത്ത നീരസമുണ്ട്. ഇത് അവന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Horatio, Merciless, Bernardo enter and Hamlet learns from Horatio about the appearance of the ghost. ഇന്നരത്തേക്ക് ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്നേരം ഹൊറേഷ്യോ, മെർസിലിനസും ബെർണാഡോയും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഹൊറേഷ്യോ ഗോസ്റ്റിന്റെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഹാംലെറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ അവനും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആണ്. അവനത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. സീൻ 3യിലേക്ക് പോകുന്നു. Scene 3ലേക്ക് വരുമ്പോൾ Laertes advises his sister Ophelia to forget about her relationship with Hamlet because he is too high in status to marry her. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ക്ലോഡീസിന്റെ കോർട്ടിൽ വെച്ച് ലെയർട്ടസിന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരീസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ക്ലോഡീസ് അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, പോർട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കപ്പൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ യാത്ര പറയാൻ ചെന്ന് തന്റെ സഹോദരിയായ ഒഫീലിയോട് ലെയർട്ടസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ജീവിതമൊക്കെ, നിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹാംലെറ്റുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹാംലെറ്റ് എൻ്റെ പുറകെ ഒരുപാട് തവണയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയർട്ടസ് ചൂടാവുന്നുണ്ട്. നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്നെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും സ്റ്റാറ്റസിന് ഒരുപാട് മുകളിലാണ് ഹാംലെറ്റ്, അവൻ നിന്നെ ചതിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവനുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ചാസ്റ്റിറ്റി, നിന്റെ ചാരിത്രം, അത് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്, നീ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, നിന്റെ ഒരു അസറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്റെ ആ ചാസ്റ്റിറ്റിയെ, പാതിവൃത്യത്തെയും നിന്റെ ചാരിത്രത്തെയൊക്കെ നീ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയം പൊളോണിയസ് അവരുടെ പിതാവ് അങ്ങോട്ട് വരികയും ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും. അവൻക്ക് നല്ല ഫെയർവെൽ കൊടുക്കുകയും ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെയർട്ടസ് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ദെൻ ലെയർട്ടസ് പോയതിനു ശേഷം പൊളോണിയസ് ഒഫീലിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹാംലെറ്റും നീയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഹാംലെറ്റിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് റിട്രോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല?
ഓക്കെ. നീ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഒഫീലിയ പറയാണ്, പിതാവേ, എന്നോട് ഹാംലെറ്റ് ഒരുപാട് തവണ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ ഹാംലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരമല്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടിയും തിരിച്ചങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയമാണ് ഒഫീലിയയും ഹാംലെറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് ആരറിയുന്നത്? പൊളോണിയസ് അറിയുന്നു. ഇങ്ങനെ പൊളോണിയസ് ഓഫീലിയെ വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവന്റെ ലവ് നിന്നോടുള്ള ഇൻസിൻസിയർ ആണ്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ നേരമൊന്നും നീ ഹാംലെറ്റിനോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കരുത്. അവൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള നമ്മൾ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് ആണ്. നാളെ ഒരു സമയം അവൻ കിങ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് ആകാം. അന്ന് നിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രിൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ അവൻ വിവാഹം ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നിന്റെ ചാസ്റ്റിറ്റി, നിന്റെ ബോഡി, നിന്റെ വെർജിനിറ്റി ഇതെല്ലാം നീ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പിതാവ് മകളോട് ഉപദേശിക്കാം. അന്നേരം ഇപ്പം ലെയർട്ടസ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ അവനിക്കുള്ള അഡ്വൈസും പൊളോണിയസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒഫീലിയക്കുള്ള അഡ്വൈസും പൊളോണിയസ് ആക്ട് ഫസ്റ്റ് സീൻ തേർഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ആക്ട് ഫസ്റ്റ് സീൻ ഫോർത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാംലെറ്റ്, ഹൊറേഷ്യ ആൻഡ് മെർസിലിയസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഗോസ്റ്റ് ടു അപ്പിയർ അറ്റ് ദ നൈറ്റ് വാച്ച്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു നൈറ്റ് വാച്ച്, ആ ഒരു രാത്രി കാവൽമാടത്തിന്റെ അടുത്ത് ഹാംലെറ്റും ഹൊറേഷ്യവും മെർസിലിയസും ഒക്കെ ഗോസ്റ്റിനെ കാത്തിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയം ദൂരെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിരികളും അതുപോലെ തന്നെ പടക്കം പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടും എന്താ ആൾക്കാരുടെ എന്താ കതിന പൊട്ടിക്കുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ടുകളും ഒരുപാട് പാർട്ടി നടക്കുന്ന പോലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പൊട്ടിച്ചിരികളും അട്ടഹാസങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാം. അന്നേരം അവിടെ ഇതിനുള്ള ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. എന്തിന്റെ? മാരേജിന്റെ ആഘോഷവും പുതിയ രാജാവായന്റെ ആഘോഷവും ഒക്കെ ക്ലോഡിയസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിന് ആകെ ദേഷ്യം വരികയാണ്. ഈ ഡാനിഷ് ട്രഡീഷൻ, ഇവരുടെ എക്സസീവ് ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെയൊക്കെ ഹാംലെറ്റ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സമയം ഗോസ്റ്റ് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. ഹാംലെറ്റ് ഗോസ്റ്റിന്റെ പുറകെ പോവാണ്. ഹാംലെറ്റ് പറയാണ്, ഗോസ്റ്റിനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഗോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ആദ്യം എൻ്റെ പുറകെ വായോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എവിടെങ്കിലും നിന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹൊറേഷ്യയും മെർസിലിനസും ആദ്യം ഹാംലെറ്റിനെ ഡിസ്വൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോകരുത്, ഗോസ്റ്റ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിന്നെ ആം, അപായപ്പെടുത്താമെന്ന് വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൊറേഷ്യോയും മെർസിലിനസും പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ നമ്മുടെ ഹാംലെറ്റ് ഈ ഗോസ്റ്റിന്റെ പുറകെ പോവുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോസ്റ്റ് താൻ ആരാണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ നിന്റെ ഫാദറാണ്, ഫാദറായ കിങ് ഹാംലെറ്റിന്റെ ഗോസ്റ്റ് ആണ്. എന്നെ നിന്റെ അങ്കിളായ ക്ലോഡിയസ് ആണ് മർഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് മർഡർ ചെയ്ത്. നീ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഗോസ്റ്റ് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹാംലെറ്റ് ഒരുമാതിരി വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു. കാരണം എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആര് മാറുകയാണ്? ഹാംലെറ്റ് മാറുകയാണ്. സോ ഇവിടെയാണ് ആക്ട് ഫസ്റ്റ് സീൻ 5. ഗോസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ഹാംലെറ്റ് നോട്ട് ടു സീക്ക് റിവെഞ്ച് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിസ് മദർ ബട്ട് ടു ഫോക്കസ് സോൺലി ഓൺ ദ ക്ലോഡിയസ്. നീ നിന്റെ അമ്മയോട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യണ്ട, അവൾ പാവാണ്, അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു നിയമം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവൾ ചെയ്തത്, ജെർട്രൂഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ ക്ലോഡിയസ് അവനോട് നീ റിവെഞ്ച് ചെയ്യണം. തന്നോട് തന്റെ ഫാദറിനെ കൊന്നവരോട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗോസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? നീ ഒരിക്കലും നീയായിരിക്കരുത്, നിന്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മറ്റൊരു ഭാവത്തിൽ കൂടെ വേണം ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നീ അറിയാനും കേൾക്കാനും എന്ന് ഗോസ്റ്റ് അവനോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ഹാംലെറ്റ് makes Horatian merciless swear not to reveal ghost appearance to anyone. ഈ ഹാംലെറ്റ് തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം ഹൊറേഷ്യയിലോടും മെർസിലിയസിനോടും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ട വിവരം മറ്റാരോടും പറയരുതെന്ന് അവരോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം ഓഡിയൻസിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാംലെറ്റിനോട് ഗോസ്റ്റ് പറയാണ്, നീ നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇവിടം കൊണ്ട് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച് ആകാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടതും നമ്മൾ സംസാരിച്ചതും
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അട്ടർ സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നീ മാറപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ നീ നിന്റെ അങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോഡിയസ്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ മദർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോഡിയസിനോട് വെഞ്ചൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ഗോസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ആക്ട് ഫസ്റ്റ് സീൻ 5 എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആക്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കാം. 5 ആക്ടുകളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5 ആക്ടിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബെർണാഡോയും മെർസിലിയസും ഹൊറേഷ്യയും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. തേർഡ് നൈറ്റ് ആയപ്പോൾ ഹൊറേഷ്യ ഈ ബെർണാഡസും മെർസിലിയസും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് കാണാനായിട്ട് ഹൊറേഷ്യ വരുന്നു. പക്ഷെ അവർ പല വിധത്തിൽ ഗോസ്റ്റിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ സീൻ 2 കാണിക്കുന്നത് ക്ലോഡിയസും അതുപോലെ ജെർട്രൂഡും പൊളോണിയസും ഒക്കെ കോർട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവർ ഫോർട്ടിൻബ്രാസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അയൽ രാജ്യമായ നോർവേയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും കുറച്ച് രണ്ടുപേരെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടോട്ട് വിടാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗോസ്റ്റ് എൻട്രിയാണ്. ആ ഒരു സീൻ തന്നെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൊറേഷ്യോ ആ ഹാംലെറ്റിനോട് പറയുകയാണ്, എന്താണ് ഇവിടെ ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിങ് ഹാംലെറ്റിന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവരങ്ങനെ ഗോസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രാത്രി ഈ പറയുന്ന ക്ലോഡിയസ് അവിടെ ഉന്മാദ അവസ്ഥയിൽ രാജകീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരമൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഹാംലെറ്റിന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സീൻ 5 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊന്നവരോട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നും തൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ജെർട്രൂഡിനെ വെറുതെ വിടണമെന്നും ഒക്കെ ക്ലോഡിയസിനെ കൊല്ലണമെന്നൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഹാംലെറ്റിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ എൻഡിൽ ഹൊറേഷ്യയോടും മെർസിലിനസോടും താങ്കൾ ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടുവരും, ഒരിക്കലും പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് ഹാംലെറ്റ് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും പറയുന്നിടത്താണ് ഈ ആക്ട് 1 എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.